ఓకే, లాస్ట్ క్లాస్లో కంప్లీట్గా మాట్లాడుకున్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏంటి అని అడిగితే డిఫరెంట్ డేటా మోడల్స్ గురించి మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. ఈ డేటా మోడల్ అంటే ఏంటి అని అడిగితే దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ కాన్సెప్చువల్ టూల్స్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సో మనం డేటాబేస్లో డేటాని కనుక స్టోర్ చేయాలి అనుకుంటే దానికి ఉపయోగపడేటటువంటి టూల్ని ఏమంటారు అని అడిగితే డేటా మోడల్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఈ డేటా మోడల్లో బేసికల్గా 5 రకాలైనటువంటి డేటా మోడల్స్ చెప్పడం జరిగింది. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేటటువంటి దాన్ని హైరార్కికల్ మోడల్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సెకండ్ వన్ వచ్చేటటువంటి దాన్ని నెట్వర్క్ మోడల్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. థర్డ్ వన్ వచ్చేటటువంటి దాన్ని రిలేషనల్ డేటాబేస్ మోడల్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సో ఈ 3 టాపిక్స్ గురించి నేను నిన్న క్లాస్లో చెప్పడం జరుగుతుంది. So what do you mean by hierarchical model is nothing but to simply say whatever the data we are storing in a database, that should be representation or will be represented in the form of okay. సో లాస్ట్ క్లాస్లో కంప్లీట్గా మనము ఈ హైరార్కికల్ మోడల్ గురించి మాట్లాడడం జరిగింది. ఈ హైరార్కికల్ మోడల్ వచ్చేటప్పటికి ఏం జరుగుతుంది సార్ అని అడిగితే డేటా వచ్చేటప్పటికి మనకి ఎలా రిప్రజెంట్ అవుతుంది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హైరార్కీ. Hierarchy is nothing but data will be represented in the form of levels. So first level, second level, third level. So this kind of representation will becomes under this hierarchy. And after completion of the hierarchy level, next level will becomes to network model. So basically, what is the difference between hierarchy model and as well as network model is nothing but in hierarchy level model, each data representation in the form of a tree structure. So each item will be represented in the form of node. So one node having 2 or more children, that kind of representation will become under in hierarchy. But in case of comes to network representation model, 2 or more, one node having 2 or more parents. So that will be connectivity continuously. One node will be connected to another node, will become under this network model. So this network model is also having the relationship comes to one-to-many relationship, and as well as hierarchical model also comes under one-to-many relationship. And coming to the third category will be called as a RDBMS. RDBMS stands for relational database model. In this relational database model, each item will be represented in the form of a table. So one table must be related with another table. If another table you want to enter any data, that should be linked up with another table. So this kind of relationship must be done in relationship model. For that purpose, I am using this example. So in this example, there is a student table is there. In student table, some kind of fields is there. Some student ID as well as student name and as well as student address. The same procedure in case of comes to the another table will be called as a course table, and another table will be called as a student course. So we want to suppose the person who wants to join from the student in that particular course, both data will be combined and we can form another table. So ఒక టేబుల్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటటువంటి దాన్ని వేరే టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్తో మిక్సప్ చేసేసి వీ కెన్ క్రియేట్ అనదర్ టేబుల్. ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ అనేటువంటిది నాకు ఈ ఆర్టీబీఎంఎస్లో చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో జనరల్గా ఈ ఆర్టీబీఎంఎస్కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అనుకుంటే ఉపయోగపడేటటువంటి దాన్నే మనం ఆర్కిల్ అని మాట్లాడుకోవడం జరుగుతుంటుంది. వన్స్ ఈ ఆర్టీబీఎంఎస్ అనేటటువంటి టేబుల్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రెసెంట్ ఉన్నటువంటి లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్లో వచ్చినప్పటికి ఏమవుతుందని అడిగితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. This is the fourth network data model, fourth data model that is called as the entity relationship అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఈ ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ డేటా మోడల్ వచ్చినప్పటికీ ఏమవుతుంది సార్ అని అడిగితే ఈచ్ వన్ రిప్రజెంటెడ్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఎంటిటీ. ప్రతి ఒక్కదాన్ని ఒక్కొక్క ఎంటిటీ కింద రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై అన్ ఎంటిటీ? ఎంటిటీ అని అడిగితే వీ కెన్ అజ్యూమ్ దట్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. సో ప్రతి ఒక్కదాన్ని మనం ఒక ఐటమ్ కనుక చూపించాము అనుకుంటే ఆ ఐటమ్ ఏమంటామంటే ఇక్కడ ఎంటిటీ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఆ ఎంటిటీని మనం వేరొక ఎంటిటీతో రిలేషన్షిప్ చేసుకుంటూ వెళ్తే దట్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ డయాగ్రామ్స్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ప్రతి ఒక్కదాన్ని ఒక్కొక్క ఎంటిటీ అని మాట్లాడతారు కరెక్ట్గా చెప్పాలి అనుకుంటే. సో దట్ షుడ్ బి కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. సో కరెక్ట్గా చెప్పాలనుకుంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సో వాట్ యూ మీన్ బై ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ generally in routine life which objects we can see and which we can feel by touch will be called as an object. So for example ఇక్కడ చెప్పాలనుకుంటే మన మొబైల్ ఫోను, మన కెమెరా, ఫ్యాను, లైట్, టేబుల్, చైర్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఫిజికల్ ఎంటిటీస్ ఇక్కడ చెప్పాలంటే.
అంటే మనం కంటితో చూడగలము, చేతితో టచ్ చేయగలము కాబట్టి వాటన్నిటిని ఎంటిటీస్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అలాగే మనం ఏదైనా సరే ఒక డేటాబేస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ డేటాబేస్ లో ఉపయోగపడేటటువంటి ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ ని we will be treated as an entity. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కాలేజ్ అనేటువంటి కనుక తీసుకుంటే ఈ కాలేజ్ ఏమంటామంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఎంటిటీ. ఈ కాలేజీలో ఏమేమి ఉంటుంది అని అడిగితే లెక్చరర్స్ ఉంటారు, స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. సో దీస్ టూ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఎంటిటీ. మరి ఈ లెక్చరర్స్కి అవసరమయ్యేటటువంటి డేటా అనేటువంటి ఏంటి అని అడిగితే లైబ్రరీ కావాలి, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ కావాలి, జెకేసీ ల్యాబ్ కావాలి, ఆఫీస్ ల్యాబ్ కావాలి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఎంటిటీ. సో ఇవన్నీ ఏంటి అని అడిగితే దీస్ ఆర్ ఆల్ కాన్సెప్చువల్. అంటే వీఆర్ అజ్యూమింగ్ ఇలా ఉంటుంది అని మనం అజ్యూమ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. కానీ ఎంటిటీ అంటే ఏం లేదు, యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అది చెప్తూ ఉంటాడు. సో ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ డేటా మోడల్ కన్సిస్ట్ collection of objects called an entity and relationship among the entities. సో ఏవైతే మనం ఆబ్జెక్ట్స్ కింద ఫీల్ అవుతామో ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ కింద ఫీల్ అయ్యేటువంటి ప్రతి ఒక్కదాన్ని ఒక ఎంటిటీ అని మాట్లాడతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ స్టూడెంట్. ఒక స్టూడెంట్ అని కనుక అనుకున్నాం అనుకోండి సార్, స్టూడెంట్ అనేటువంటి ఒక ఎంటిటీ. ఆ స్టూడెంట్ అనేటువంటి ఎంటిటీ దేంతో లింక్అప్ అయి ఉండాలి? సేమ్ మనం ఒక కాలేజ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ కాలేజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు ఉంటారు అని అడిగితే స్టూడెంట్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు. స్టూడెంట్స్ ఉన్నప్పుడే కాలేజ్ ఉంటుంది, స్టూడెంట్స్ లేకపోతే కాలేజ్ ఉంటుంది. సో స్టూడెంట్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు కనుక మేము ఒక ఆబ్జెక్ట్ కింద ఫీల్ అయ్యామని అడిగితే ఆ స్టూడెంట్స్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని స్టోర్ చేయడానికి దాన్ని లింక్అప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దేంతో లింక్అప్ చేయాలి? ఆ స్టూడెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ యొక్క ఫాదర్ నేమ్, ఆ స్టూడెంట్ యొక్క ఫోన్ నెంబర్, ఆ స్టూడెంట్ యొక్క మెయిల్ ఐడి, ఆ స్టూడెంట్ యొక్క ఫీ డీటెయిల్స్. సో ఇలా రకరకాలైన ఇన్ఫర్మేషన్స్ మొత్తం మనకి ఆ స్టూడెంట్ అనే ఎంటిటీలో ఉంటాయి. దాట్ స్టూడెంట్ ఎంటిటీ డేటా విల్ బి లింక్ అప్ విత్ ఆఫీస్, అండ్ దాట్ స్టూడెంట్ డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి లింక్ అప్ విత్ కోర్స్, అండ్ దాట్ స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ బి లింక్ అప్ విత్ లైబ్రరీ, అండ్ దాట్ స్టూడెంట్ ఎంటిటీ విల్ బి లింక్ అప్ విత్ ల్యాబ్స్. సో ఇలా ఒక స్టూడెంట్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటటువంటి దాన్ని సబ్గా ఉండేటటువంటి వేరే వేరే ఆబ్జెక్ట్స్తో కూడా లింక్అప్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. సో అలా లింక్అప్ చేసినప్పుడు ఆ రిప్రజెంటేషన్ ఏవైతే వచ్చినాయో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రిలేషన్షిప్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అలా ఒక ఎంటిటీని వేరొక ఎంటిటీతో రిలేషన్షిప్ అనేటటువంటిది ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలి, సో ఏ స్టూడెంట్ని దేంతో లింక్అప్ చేయాలి అనేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషనే ఈ ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్లో చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, ఈ ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్లో ఏమవుతుంది అని అడిగితే ఈచ్ కాన్సెప్చువల్ ఐటమ్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అన్ ఎంటిటీ. ప్రతి ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఒక ఎంటిటీ కింద ఫీల్ అవుతాము. ఆ ఎంటిటీ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎంటిటీని వేరొక ఎంటిటీతో లింక్అప్ చేస్తే దాట్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ టూ ఎంటిటీస్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. దాన్నే షార్ట్ ఫామ్ ఏమంటామంటే ఈఆర్ మోడల్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఈ ఈఆర్ మోడల్ వచ్చినప్పటికీ ఎంటిటీ అనేటువంటిది ఏమవుతుంది అని అడిగితే ఒక పర్సన్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయొచ్చు. పర్సన్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆ పర్సన్ యొక్క పేరేంటి, ఆ పర్సన్ యొక్క కలర్ ఎంత, ఆ పర్సన్ యొక్క హైట్ ఎంత, ఆ పర్సన్ అనేటటువంటి వాడు నెక్స్ట్ ఎలా ఉన్నాడు, స్టౌట్గా ఉన్నాడా, వీక్గా ఉన్నాడా, ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మనం స్టోర్ చేయడానికి పర్సన్ అనే ఎంటిటీ పెట్టుకుంటాం. అదే ఒక ప్లేస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సార్, ఆ ప్లేస్ అనేటువంటి దాన్ని కూడా ఎంటిటీ తీసుకుంటే దానిలో కూడా అమౌంట్ స్టోర్ చేయొచ్చు. సో సేమ్ ప్రొసీజర్, ఆ ప్లేస్ అనేటువంటిది ఎక్కడ ఉంది, లాంగిట్యూడ్ అండ్ లాటిట్యూడ్ ఎంత ఉంది, లాంగిట్యూడ్ లాటిట్యూడ్ ఎంత ఉంది, దాని యొక్క ల్యాండ్ అనేటటువంటిది ఎలా ఎన్విరాన్మెంట్ అనేటువంటిది ఎలా ఉంది, ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ప్లేస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు. సో ప్రతి ఒక్క దాన్ని మనం స్టోర్ చేసేటటువంటిది ఏమవుతుంది అని అడిగితే ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అన్ ఎంటిటీ. It is stored in the form of an entity. So that entity will be linked up with another will be called as entity relationship model అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సో ఈ ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్ వచ్చినప్పటికీ ఏమవుతుంది సార్ అని అడిగితే దీనిలో ప్రతి ఒక్క దాన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ ప్రాపర్టీస్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ అనేటువంటి ఒక ఎంటిటీ కనుక తీసుకున్నాము అంటే ఈ స్టూడెంట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంటుంది, స్టూడెంట్ యొక్క ఐడి, స్టూడెంట్ యొక్క పేరు, అదేవిధంగా స్టూడెంట్ యొక్క అడ్రస్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఆర్ ఆల్ విల్ బి కన్సర్న్డ్ యాజ్ స్టూడెంట్. దాట్ స్టూడెంట్ విల్ బి లింక్ అప్ విత్ అనదర్. సో దట్ ఈస్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ రిలేషన్షిప్ అని మాట్లాడతారు. అలాంటి రిలేషన్షిప్ని ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్స్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సో దీనివల్ల వచ్చేటువంటి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అని అడిగితే ప్రతి ఒక్క దాన్ని మనం రిప్రజెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది, ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉందని మనం విజువల్గా రిప్రజెంటేషన్ చేసుకోవడమే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కింద అడ్వాంటేజ్ కింద చెప్తూ ఉంటారు. అదేవిధంగా
ఇది చాలా ఎఫెక్టివ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టూల్. సో మనం చెప్పడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుందని చెప్తూ ఉంటారు. సో దీనిలో వచ్చిన మేజర్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అని అడిగితే, సో ద డిసడ్వాంటేజెస్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే లిమిటెడ్ కన్స్ట్రైంట్స్. మనం ఏవైతే కండిషన్స్ పెట్టదలుచుకున్నామో ఆ కండిషన్స్ అనేటువంటిది కొంతవరకు మాత్రమే పెట్టగలం. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దాని యొక్క రిలేషన్షిప్స్ని కూడా మనం కొంతవరకు మాత్రమే చూపించుకోవడం జరుగుతుంటుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఈ ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్లో ఏమవుతుంది అని అడిగితే, ఈచ్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ an entity. Each object will be represented in the form of an entity, and that entity will be deal with different types of relationships కానీ లేకపోతే ఆబ్జెక్ట్స్ కింద ఉంటూ ఉంటాయి. వాటి మధ్యలో ఉండేటటువంటి రిలేషన్షిప్స్ నే ఏమంటామని అడిగితే ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఏమంటాము అని అడిగితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ మోడల్ అని మాట్లాడతారు. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ మోడల్లో వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది అని అడిగితే, ఈచ్ వన్ విల్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బోత్ డేటా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆ రిలేషన్షిప్ మొత్తాన్ని కలిపి మనం ఒక సింగిల్ స్ట్రక్చర్ కింద చెప్తాము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఆల్రెడీ మనం జావాలో మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సో వాట్ డూ మీన్ బై ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్? సో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది అని అడిగితే, ఏదైనా సరే మనం ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కింద ప్రోగ్రామింగ్ అని కనుక చెప్పాలి అనుకుంటే ఆల్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డేటా ఎన్క్యాప్సులేషన్ అని మాట్లాడతారు. సో అందులో ఏంటంటే డేటా ఎన్క్యాప్సులేషన్, డేటా హైడింగ్, ఇన్హెరిటెన్స్, పాలిమార్ఫిజం ఇవన్నీ కలిపితే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్తూ ఉంటారు. సో డేటా ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే ఏంటి అని అడిగితే, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద అట్రిబ్యూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కలిపి మనం ఒకే చోట కనుక ప్లేస్ చేయగలిగితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అని మాట్లాడతారు. సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ విల్ బి కమ్స్ అండర్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ మోడల్. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ మోడల్లో వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది అని అడిగితే, రిలేషన్షిప్స్ కానీ లేకపోతే దానిలో ఉండేటువంటి డేటా కానీ దానిలో ఉండేటువంటి అట్రిబ్యూట్స్ కానీ అన్నీ కలిపి ఒకే ఒక రూపంలో చెప్తారు. దట్ షుడ్ బి కంటైన్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ స్ట్రక్చర్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ బేస్ చేసుకుని వచ్చినటువంటిదే ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సో ఇందులో కూడా యాజ్ యూజువల్ గానే రిలేషన్షిప్స్ అనేటటువంటివి అన్ని మామూలుగానే ఉంటాయి. సో కాకపోతే దీనిలో వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అని అడిగితే, దీని మొత్తాన్ని మనం డేటాబేస్ ఒక ఇంటిగ్రిటీ కింద పెట్టుకుంటూ వెళ్తారు. యాజ్ వెల్ యాజ్ బోత్ స్ట్రక్చరల్ అండ్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ అనేటటువంటిది ఇందులో ఉంటుంది. బట్ దీనిలో వచ్చేటువంటి ట్రబుల్ ఏంటి అని అడిగితే, ఇలాంటి వాటిని రిప్రజెంట్ చేయాలి అనుకుంటే వాటి యొక్క డేటా యొక్క కాంప్లెక్సిటీ కూడా చాలా హెవీగా ఉంటుంది. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ డేటాబేస్ మోడల్ అనేటటువంటి కూడా సర్టెన్ స్టాండర్డ్స్ అనేటువంటి ఫాలో అవుతూ ఉండాలి. సో ఈ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు మాత్రమే పాసిబిలిటీ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా మోడల్స్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. సో బేసికలీ 5 టైప్స్ ఆఫ్ డేటా మోడల్స్ అని చెప్తుంటారు. ఫస్ట్ వన్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ హైరారికల్ మోడల్. సో ఈ హైరారికల్ మోడల్లో వచ్చేటప్పటికి ఒక ట్రీ స్ట్రక్చర్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కదాన్ని ఒక నోడ్ కింద చెప్తూ ఉంటారు. సో ఒక నోడ్ కి 2 or more చిల్డ్రన్స్ అనేటటువంటిది ఉండటం జరుగుతుంది. డేటా అనేటటువంటిది లెవెల్ బై లెవెల్ మెయింటెనెన్స్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ హైరారికల్ మోడల్లో. అండ్ ఇందులో వచ్చేటప్పటికి 1 to many రిలేషన్షిప్స్ అనేటటువంటిది ఇందులో ఫామ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో వన్స్ హైరారికల్ మోడల్ అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ మోడల్ వచ్చేటటువంటి దాన్ని ఏమంటారు అని అడిగితే నెట్వర్క్ మోడల్ అని మాట్లాడతారు. ఈ నెట్వర్క్ మోడల్లో కూడా వచ్చేటప్పటికి డేటా విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ నోడ్స్. కాకపోతే ఈచ్ నోడ్ హ్యావింగ్ 2 or more పేరెంట్స్ అండ్ ఈచ్ నోడ్ హ్యావ్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ విత్ అనదర్ నోడ్. ఇందులో కూడా 1 to many రిలేషన్షిప్స్ అనేటటువంటిది చెప్పడం జరుగుతుంది. అండ్ ద థర్డ్ వన్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ RDBMS అని మాట్లాడతారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అని మాట్లాడతారు. ఈ రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో వచ్చినప్పటికీ ఏమవుతుంది అని అడిగితే, డేటా విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ టేబుల్. టు కంబైన్ విత్ 2 tables we can derive another table, and also we can provide the constraints of that particular table. So that should become to RDBMS. And fourth one will be called as ER diagram. That is called as the entity relationship model అని మాట్లాడతారు. ఈ ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్ వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది అని అడిగితే, ఈచ్ ఐటమ్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ కాన్సెప్చువల్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ కాన్సెప్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ అనేటటువంటి దాని నుంచి వేరొక దానికి కనుక లింక్అప్ చేయగలిగితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్ అని మాట్లాడతారు. అండ్ ద ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది అని అడిగితే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ మోడల్ అని మాట్లాడతారు. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ మోడల్ వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది అని అడిగితే, వాట్ ఎవర్ ద రిలేషన్షిప్స్ కానీ, వాట్ ఎవర్ ద కన్స్ట్రైంట్స్ కానీ, వాట్ ఎవర్ ద డేటా విల్ బి కంబైన్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ సింగిల్ స్ట్రక్చర్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ మోడల్. ఇలా ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక్కొక్క అడ్వాంటేజ్ అనేటటువంటిది చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో
సో ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డేటా మోడల్స్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఐ థింక్ ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అనుకుంటున్నాను. సో